ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டு போயிடலாம். இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் வந்து சில இதுல தப்பு பண்றோம். We will see that. Can we get started? புவனேஸ்வர், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. அப்படியே ஃபுல் சென்டென்ஸா படிச்சிருங்க. Yes, sir. Hello, what is your name? Very easy. What is your name? So சிம்பிளானதுதான், வேற எதுவும் வராது. நம்பர் 2. My name is John and my surname is Johnson. சர்நேம்னா தெரியும் இல்லையா? Yes, Surname, sir. your last name. So dad name. So அப்பாவோட பேர் வந்து ஜெனரலா அந்த ஃபேமிலி நேம் வைப்பாங்க. அதான் நம்பர் 2. நம்பர் 3. My name is Lisa. I am Lisa Peterson. Yes, my name is Lisa. I am Lisa Peterson. யாருக்காவது டவுட் இருந்தாக்க இந்த அப்படியே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே எழுதிக்கலாம். My name is Lisa. I am Lisa Peterson. இந்த பீட்டர்சன் தான் சர்நேம். இந்த சர்நேமோட சேர்த்து சொல்றாங்க, அவ்வளவுதான். நம்பர் 4, கேர்ஃபுல். His name is Apple. ஓ, ஃபுல்லா படிச்சு சொல்லிக்கணும். தப்பாயிடுச்சா? நீங்க ரெண்டுத்தையும் படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வரணும் ஆன்சருக்கு. கதை சாத்துமா? Her name is Apple. She is an apple. See, her name is Apple. Right? Her name is, she is an apple. An apple. Name வந்து an apple. அவங்க ஆப்பிள் வந்து கூப்பிடுறது. So her name is Apple. லேடியா இருக்கிறதுனால she is an apple. So வேற எதுவுமே வராது. So அதை கரெக்டா பாத்துக்கணும். நம்பர் 5. Where is John from? He is from the US. So ஆன்சர் வந்து என்னது? Yes, sir. Yeah, A is the answer. Very good, very good, super. Now, ரொம்ப சிம்பிளானதுதான் இந்த இது. மேம் கவிதா மேம், நீங்க can you do 6? Where are you from? 7. Where are you? Where are you from? Yes, அதே கேட்டுக்க. நம்பர் 8 சொல்லுங்க மேம். நம்பர் 8. I am from Spain. I am ரோட்ரிக்ஸ். அந்த பேர் வந்து ரோட்ரிக்ஸ். Rodriguez. நம்பர் 9. Pierre. Pierre is a French boy. He is from France. He is from France. அந்த இடத்துல கண்ட்ரியோட பேர் தான் போடணும். வெரி குட், வெரி குட். நம்பர் 10. Lisa and Max are Americans. They're from USA. இது ஏவா பிஎஸ்சியா டியா? They are from நீங்க ஏவா பிஎஸ்சியா டியா அது சொன்னா போதும். C. சி. வெரி குட். தே ஆர். ஏன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஆர் போட்டுரும், அப்போஸ்ட்ரோபி ஆர் போட்டிருப்போம். நம்பர் 11. I am 22 years old, but and 11 விட்டுட்டீங்க. 11. what are their name? What are their name? படிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். What dash their dash Alexander and Philip. So உங்க ஆன்சர் கரெக்ட் தான். எந்த ஆன்சர்? ஏவா பிஎஸ்சியா டியா? Yes, sir. இல்ல, ஏதோ மிஸ் பண்றீங்களா? அலெக்சாண்டர் பிலிப் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. Names. So answer is D. D. அதுதான் அவங்க தெளிவா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதுல what are the names? Alexander and Philip. What are the names? Alexander and Philip. 12. I am 22 years old, but Andrew is 20. C. Answer is C. 13. கவிதா மேம் உங்களுக்கு தான். Mark is 19.
but Brian and Dennis are 26 and 28. Very good, very good. Sumati ma'am, 14. Sir, what is this? Ah, What is this? It is an umbrella. It is an umbrella. It is an umbrella. answer A or B or C or D? C, sir, C. C. Okay, and the umbrella, oh, and the U sound இருக்குது அதனால umbrella. Very good. Oxford is Ah, Oxford is English. Oxford is a English. It's an English. Is the English university. A or B or C or D? B, sir, B. Oh, the English university, no? Sorry. Answer an English university. A, sir. A is answer. 16. Careful. Toyota's and Japanese. Toyota is Japanese car. Toyota is a Japanese car. Toyotas. Toyota Toyotas are a Japanese cars. RL. Toyotas are Japanese. Are Japanese cars. So Toyotas are Japanese C, cars. sir, C. Yeah, correct. Toyotas are Japanese cars. 17. What is his job? She is a bank manager. You miss Sorry, sir. What is her job? What is her Yeah. job? She is a bank manager. Male or female and correct. Full படிச்சாதான் தெரியும். Yes, sir. Very good. 18 easy. Miss பண்ணாம சொல்லிடுங்க 18. 0, 11, 18, 20. Find the correct alternative. 0, 2, 1, 1, 18, 20. 0, 2, 11, 18, 20. Sir, C. 0, 2, 11, 18, 20. That's correct. Number 19. How old is your aunt? She is 29. Very good. The last one, 20. Where is she? Where is she from? She is from Japan. Answer is B, sir. B. B. Very good. Very good. Next. Abraham ma'am சொல்றீங்களா? Sir, yes, sir. 21. Sir, which serial number? 21. This is my friend. I want. What do you want? 21. 21. 21. Okay, sir. This is my friend. His name is Richard. That's all. C is the answer. நீங்க A, B, C ன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லிட்டா போதும். 22. Okay, sir. They are Lisa and Max. They are from Sir C, sir. C. Very good. 23. Sir, what is her name? எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா பங்க்சுவேஷன்? What is Sir, your name? my name. இல்ல வேற My ஏதாவது name is Carlos. Sir. What is your name? My name is Carlos. இப்ப அது டபுள் கோட்ல கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா? Sir, A is the answer. What is his name? My name. Oh, what is டபுள் கோட்ல கொடுத்திருக்காங்களே. Sir, see the answer. sir. Okay, sir. C, Okay. sir. what is your name? Yes, sir. படிச்சாதான் பண்ண முடியும். What is your name? My name My is. name is Carlos. Yes, sir. Yes, sir. So This is my sister. uh-huh. Her name is C is the answer. Her name is Laura. This is my sister. Her name is Laura. Very good. 20. Sir, I have a brother. Uh-huh. His name is David. C is the answer. C is the answer. Very good. 26. Hello. My name is Maria. I'm from Mexico. Okay. Sir, Answer. C is the answer. C is the answer. C is Very the- good. Superb. 27. Is Catherine your sister? C is the answer. Superb. Is Catherine your sister? We are students. C is the answer. நான் இதை ஷேர் பண்ணுவேன். நீங்க எல்லாருமே அதை ஸ்டேட்மெண்டா எழுதி படிச்சு எனக்கு அனுப்பி விடணும். We are students. Very good. 29. I am a student. Yeah, ரெண்டு சேர்த்து பண்ணுங்க. I am a student. Correct. C is it. இது ரெண்டு டேஷ் ஒண்ணா போட்டிருக்காங்க. ரெண்டு dash. Yes, sir. Yes, sir. 30. The last question for you. She is from Italy. C is the answer. Italy. That's all. That's all. Very nice. Bhuvaneshwari 31.
He is and teacher. He is a teacher. Yeah, எதுக்கு ஆன் வருது? He is a teacher. Very nice. 32. I Careful. I live in a house in Los Angeles. லாஸ் ஏஞ்சலஸ் அது பெரிய சிட்டி பேரு. சென்னை மும்பை மாதிரி பெரிய சிட்டி அமெரிக்கால உள்ளது. அங்கதான் சினிமா எல்லாம் எடுப்பாங்க ஹாலிவுட். லாஸ் ஏஞ்சலஸ். இந்த ஊர் பேரு இதெல்லாமே அடிக்கடி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். லிசனிங் பண்ணாதான் இதெல்லாம் கரெக்டா வரும். லிசனிங் ரீடிங் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். I live in a house in Los Angeles. Okay. 33. What is your phone number? Very easy. It is 2229. 34. Careful. Who are you? Who are you? நீங்க அதையும் படிச்சிருங்க. அது எப்படி படிப்பீங்க கீழே? I am Alex. 35. What is this in English? What is this in English? இது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? 36. நீங்க படிக்கிறீங்களான்னு பாக்குறேன் நான். 36. So இந்த வார்த்தைகள்லாம் சுத்தியா வந்துகிட்டே இருக்கும். Champagne is an French drink. Champagne is a French drink. Champagne வேற, champagne is a French drink. 37. முன்னாடி வந்ததுதான். 37 இருக்கீங்களா புவனேஸ்வரி? Yes, sir. படிச்சிருங்க. Oxford is an English university. இன்னொரு வாட்டி. Oxford is an English university. என்ன ஆன்சர்? ஏவா பியா சியா டியா? A, sir. எப்படி இங்கிலீஷ்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு? ஈல ஆரம்பிச்சிருக்கு. Answer B, sir. பி. ஏன் மிஸ் பண்றோம்? பேசிக்ல மிஸ் பண்ண வேணாம். இப்ப அடுத்த ஒர்க் ஷீட் இதோட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆக்ஸ்போர்ட் இஸ் அன் இங்கிலீஷ் யூனிவர்சிட்டி எழுதிக்கணும். அது பாத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி சொல்லி நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அப்படியே எழுதி ஆன்சர் இது பண்ணி எழுதி ஸ்கிரிப்ட் எழுதி படிச்சு காட்டணும். நீங்க படிக்கிறப்பதான் என்ன உச்சரிப்பு வருதுன்னு தெரியும். பாருங்க, மெர்சிடிஸ் படிக்கணும். 38. புவனேஸ்வரி மெர்சிடிஸ் அப்படின்னு படிக்கணும். A Mercedes is the German car. இன்னொரு வாட்டி. A Mercedes is the German car. ஆன்சர் என்னங்க? C, sir. ஓ, மிஸ் பண்ணிட்டியாச்சா? ஏன் மிஸ் பண்ணோம்? செந்தில், சுமதி நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Yes, sir. A answer, sir. அவ்வளவுதான். Mercedes is a German car. பெரிய கார் இருக்கு, அதுல ஒரு கார் இருக்கு, அவ்வளவுதான். சோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப 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 முக்கியம். இஸ் மெர்சிடிஸ் இஸ் ஏ ஜெர்மன் கார். ஏ. Alright. 39 புவனேஸ்வரி. English is an international language. நீங்க ஏவா பிஎஸ்சி டியா? B, sir. Very good. Last question for you. படிங்க. மிலன் படிக்கணும். இத்தாலியில ஒரு சிட்டி அது. Milan is an Italian city. அவ்வளவுதான். ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா மிலன்ல வந்து பெரிய ஃபுட்பால் டீம் எல்லாம் இருக்குது. சோ ஈஸியா அந்த ஊரை பாருங்க. இத்தாலியில பெரிய ஃபுட்பால் டீம், நேஷனல் டீம், பெரிய கிளப் மிலன். ஏதோ ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அந்த வார்த்தையெல்லாம் காதுல விழுந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கலாம், ஆர்ட்ஸ்ல இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஃபீல்டு எடுத்து கம்ப்ளீட்டா நீங்க அதை ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். ரைட். நான் ஞாபகம் இருக்குங்களா, போன பேட்ச்ல அந்த சுகர் குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ் வச்சு ஒரு 100 ஷார்ட்ஸ் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? Yes, sir. அது மாதிரிதான் ஒரு பர்டிகுலர் இதை எடுத்துட்டு பண்ணீங்கன்னாக்கா எல்லாம் முடியாதுரும். ஏன்னா லிசனிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆல்ரைட். ஈஸ்வரன் சார் ரெடியா இருக்கீங்களா? ஒரு அடி அடிச்சிடலாமா ஈஸ்வரன் சார்? 41. பதில் சொல்லையே. ஆல்ரைட். மாரீஸ்வரன் நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? 41. ஈஸ்வரன் சார் வந்திருக்காரு. பண்ணிடுறீங்களா? JVC से जापानीज कैमरा। ये वो BSc या DA? ये सर ये जापानीज படிக்கணும். ஜப்பானீஸ் சொல்லக்கூடாது, ஜாப்பனீஸ்.
A JVC is a Japanese camera. Very good. Very good. Students are 42. I have two sisters. Beautiful. Answer in the B. B. Very good. B, Very sir. good. 43. Students are again. It's a Spanish orange. Yes, sir. Yes. இன்னொரு வாட்டி படிங்க. It's a Spanish orange. Spanish orange. It's a Spanish orange. It is a Spanish orange. அவ்வளவுதான். 43A. 44. Last question for you. Yes, sir. படிங்க நல்லா சத்தமா படிங்க. Yes, doctor. Yes. It's a green It's a apple. green option. வெரி குட். கொஞ்சம் கஷ்டமா போய்க்கலாமா? ரொம்ப சூப்பரான ஈஸியா வந்துருச்சு. கொஞ்சம் கஷ்டமா போயிடலாமா? லெட்ஸ் கோ வித் தட். கொஞ்சம் கஷ்டமா போவோம். ஆனா பேசிக்ஸ் தான். இந்த பேசிக்ஸ் தப்பு பண்ணாம இருக்கணும். All right. Here you go. கனெக்ட் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம். All right. All right. இப்ப பார்க்கலாம். Abhirami ma'am, number 1. Yes, sir. Dash her name. Easy கிடையாது. திடீர்னு slip ஆயிடும். Dash and name Elisa. No dash. Yes, sir. Sir. Sir, is her name Elisha? Hmm. No, she is not. அது இல்ல. No. No, it's not. Sir, அது C இல்ல. answer. அது இல்ல. C இல்ல B இல்ல. பாத்தீங்களா? தப்பாயிடுச்சா? எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கங்க இத. Is her name Elisa? No, it isn't படிக்கணும். It is not தனியா அப்படி படிக்க கூடாது. Not தனியா எண்ட் முடிய கூடாது. N apostrophe T. C கிடையாது. D ரொம்ப D. No. பாருங்க. Is her name Elisa? No, it isn't. It isn't. Conversation Englishல C வராது. D நோட் பண்ணிக்கங்க. குயிக்கா நோட் பண்ணிக்கங்க. கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். இது வந்து குழப்பற மாதிரி இருக்கும். ஆனா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா குழப்பம் தீந்துரும். அபிராமி மேம் நெக்ஸ்ட். Is your surname Anderson? Yes, I am. C is the answer. ஓ இன்னொரு வாட்டி. Is your surname Anderson? எங்கேயோ தப்பா Yes, it is. நம்ம அது Sir, கரெக்ட்டா B. Yes, you are. A. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. எங்கேயோ தப்பாயிடுச்சு. Is your surname Anderson? லாஸ்ட் நேம் வந்து ஆண்டர்சனான்னு கேக்குறாங்க. சர்நேம் வந்து என்னவா இருக்கும்? ஐயா, அங்க உள்ள மையா, இல்ல இட்டா, யூவா? Oh, okay. Is your surname Anderson? Yes. Sir, B, B, sir. sir, Yes, B. it is. Yes, it is. நோட் பண்ணீங்க. எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கீங்க. பாருங்க ஸ்லிப் ஆகுது பாருங்க. Is your surname Anderson? Yes, it is. இதுதான் அந்த டேக் பண்ணாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி, நீங்க அந்த சப்ஜெக்ட வந்து தப்பா போட்டுறக்கூடாது. சப்ஜெக்ட் இங்க யூஓ ஐயோ இதான் கிடையாது. மை கிடையாது. சர்நேம் ப்ரொனவுனா மாத்தினீங்கன்னா இட்டா மாறும். So is your surname Anderson? Yes, it is. உங்க அப்பா பேர் ஆண்டர்சனா? Yes, it is அப்படின்னு. உங்க அப்பா பேர் வந்து ஆண்டர்சனா இருக்குதா அப்படின்னா ஆமா அப்படிதான் இருக்குது. 3. அபிராமி மேம். Sir, is she American? No, B is the answer. சி போட்டுறக்கூடாது. வெரி குட். Isn't. சூப்பர். She isn't. B. பின்னாடி வந்து இதுவே வேற மாதிரி வரும். கரெக்டா பாத்துக்கணும். அதனால இந்த பேசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சூப்பர். 4. அபிராமி மேம். 4. Does their names 4? Does their names Jack and Benny? Yes, they are. Yeah. Sir, A is the answer. சூப்பர். ஆர் த நேம் செகண்ட் பெனி? எஸ் தே ஆர். அங்கதான் கரெக்டா பாத்துக்கணும். இந்த விஷயங்களை தான் ரொம்ப தெளிவா பார்த்து இது பண்ணிக்கணும்.
சூப்பர். நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறப்ப எப்படி எடுக்கலாம்னா அந்த கொஸ்டின் நம்பரை போட்டு ஏவா பிஎஸ்சிஆர்டின்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்குற டாக்குமெண்ட் வச்சு நீங்க ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். எஸ். நம்பர் 5 அபிராமி மேம். Sir, is your dog 2 years old? C is the answer. Yes, it is. இந்த இடத்துல இட்ஸ்ன்னு போட்டு ஏ போட்டக்கூடாது, அப்போஸ்ட்ரோபி எஸ் வருதுன்னு போட்டக்கூடாது. Yes, sir. அப்போஸ்ட்ரோபி எஸ் முடியாது. வெரி குட், வெரி குட். சி இட் இஸ். ஸோ முக்கியமான இடத்துல தப்பு பண்ணக்கூடாது. வெரி நைஸ், சூப்பரா சொன்னாங்க. வெரி நைஸ், சூப்பர். எஸ் அபிராமி, உங்கள்கிட்ட பின்னாடி வர்றேன். Yes. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. கவிதா மேம் 6. Is your elder brother married? He isn't. No, he isn't. ஏவா பிஎஸ்சிஆர்டியா? He. இன்னொரு வாட்டி. Is your elder brother married? No, he isn't. ஓகே, ஏவா பிஎஸ்சிஆர்டியா? He, sir. இன்னும் எனக்கு சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. He. பி, பாய்க்கு வர பி. பி. Yes. வெரி குட். ஹி இஸ் இட். வெரி குட். நெக்ஸ்ட். Are you from எல்லாருக்கும் இங்க உள்ள குரூப்ல உள்ள எல்லாருக்கும் ஊர் பேரு, பெரிய சிட்டி பேரு, பெரிய கண்ட்ரி பேரு, பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், பெரிய ஆர்ட், இந்த பேரெல்லாம் எப்படி இங்கிலீஷ்ல படிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். செனகல். செனகல் பேரு. Are you from Senegal? No, I'm not. A. ஏ, நோ ஐ எம் நாட். இங்க பாருங்க, நாட் வெளியில இருக்கு, பட் ஐ எம் வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. வெரி நைஸ். நோ ஐ எம் நாட். சூப்பர். 8. கேர்ஃபுல், கேர்ஃபுல். இதெல்லாம் ஈஸியா தப்பாயிடும். கவிதா மேம் 8. Is Martha English? Yes, she. Yes, she is. என்ன அர்த்தங்க இருக்கு? நம்பர் 8க்கு கான்வர்சேஷன்ல என்ன அர்த்தங்க அது? இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் கேக்குறாரு, இன்னொருத்தவங்க பதில் சொல்றாங்க. முதல்ல கேக்குறது என்ன, அடுத்தது என்ன கேக்குறாங்க? இல்ல அது புரியுதா கவிதா மேம்? புரியுதா என்னன்னு? என்ன இங்கிலீஷான்னு கேக்குறாங்க. ஆமா. நீங்க இங்கிலீஷ்காரங்களான்னு கேக்குறாங்க. இங்கிலீஷ்னா ஆமா. இந்தியன் மாதிரி இங்கிலாந்துக்கு இங்கிலீஷ்பாங்க. ஆமா, அவ இங்கிலீஷ்னு சொல்றாங்க. இப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்? நீங்க ஆன்சர் மட்டும் எனக்கு சொன்னா போதும், அப்புறம் படிச்சு கட்டிக்கலாம். Is Martha English? Yes, she is. ஏவா பிஎஸ் சியா டியா? C, sir. வெரி குட். இஸ் அதுல தைரியமா சொல்லணும். இஸ் மார்த்தா இங்கிலீஷ் சி இஸ், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த இந்த சப்போர்ட்டிங் மெயின் வெர்ப் ரெண்டுமே ஒண்ணா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பாருங்க. இஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது. இங்க வந்து நம்ம தப்பு பண்ணாம பாத்துங்க. வெரி குட். 9 கவிதா மேம். என்ன கேக்குறாங்க, என்ன மீனிங், அதை எப்படி கொண்டு வர போறோம்? நம்பர் 9. அவளோட சர்நேம் வந்து ஸ்மித்தான்னு கேக்குறாங்க. இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, இப்ப சொல்லுங்க. Is her surname Smith? No, it is not. இட் இஸ் நாட் படிக்க கூடாது. இட் இஸ்ன்ட் It's படிக்கணும். not. It's not. It's it. இட் இஸ்ன்ட் படிக்கணும். இட் இஸ் நாட் படிக்க கூடாது. Isn't. ஏன்னா அப்படி ஒரு சாய்ஸ் போய் இட் இஸ் நாட்னு ஒரு கொடுத்து நீங்க கிளிக் பண்ணிடுவீங்க. அதுக்காக தான் நீங்க படிக்கிறப்ப இட் இஸ்ன்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். நாட் வர்றப்ப இப்படிதான் சொல்லணும். இஸ்க்கு நாட் வர்றப்ப இப்படி சொல்லணும். ஆமுக்கு வர்றப்ப நாட்டுன்னே வந்துடும். 10. லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ. Are you a student? Yes, I am. Yes. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. ஆர் யூ ஸ்டூடெண்ட் வந்து எஸ் ஐ எம் முடிஞ்சது. சுமதி மேம் 11. Sir, are you from Barcelona? Yes. Barcelona? No, I am not. சூப்பர். ஐ எம் நாட் எப்படி போட்டிருக்காங்க பாருங்க, இது பார்த்து வச்சுக்கணும் கிளீனா. சூப்பர். நம்பர் 12. Are you married? No, I am not. எந்த ஐ எம் நாட் எது வரும் உங்களுக்கு? Oh, 1 second, sir. Are you married? ஒண்ணுதான் இருக்குது. B, sir. B. டி. இல்ல sir. D. டி டாகுக்கு வர டி. ஆர் யூ D. மேரிட்? வெரி குட். 13. Is Brenda? Who is Brenda? வெரி குட். She is Patrick's wife.
Super. 14. My teacher's name is John. Super. 15. Last question. Marcus and Carlos are my brothers. கார்லோஸ்னு படிக்கணும். இதெல்லாம் வந்து இதுதான் லிசனிங்ல வேணும். மார்க்கஸ் Carlos. Okay, sir. ஆர் Marcus and Carlos are my brothers. லிசனிங் ரொம்ப முக்கியம். நிறைய லிங்க் வர்ற வாரங்கள்ல அனுப்ப போறேன். நீங்க லிசனிங் பார்த்து நல்லா பண்ணிக்கணும். லிசனிங் பண்ணாலே அப்போ ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் நமக்கு. அதுவும் அந்த மாதிரி நேட்டிவ் லிசனிங் பண்றப்பதான் நமக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் தப்பு இல்லாம வரும். ஸோ நேட்டிவ் லிசனிங் தான் பண்ணணும். 16. ஈஸ்வரன் சார் ட்ரை பண்ணலாமா? Okay, sir. ஈஸ்வரன் சார் 16. Sir, my mother and father are at work. கரெக்டா சொல்லுங்க. ஏவா பிஎஸ் சிஏ டியா? இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க ஈஸ்வரன் சார். ஏவா பிஎஸ் சிஏ டியா? உங்களோட பாடி C, sir. C, sir. C. C R. My brother and father, very good. R at work. R at work. 17. ஈஸ்வரன் சார். It is Monday today. Very good. It is Monday today. இதெல்லாம் அழகா அப்படியே Yes, எழுதி sir. நீங்க வந்து அப்படியே ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணோம்னா இதெல்லாம் நம்ம பேசுறதுதான். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இதெல்லாம் பேசிட்டோம். ஏதோ ஒரு சமயத்துல நம்ம பேசுவோம். ரொம்ப சூப்பர். 18. ஈஸ்வரன் சார். அந்த ஆடியோவே ஃபுல்லா கேட்க மாட்டேங்குது. ஈஸ்வரன் சார் பேசலாம். நல்லா சவுண்டா பேசுங்க. 18. Sir, 18, sir. Sir, 18. 18 படிச்சு காட்டுங்க. C. படிங்க. This is the photo of my family. Very good. This is the photo of my This is the family. photo of my family. Super. This is the photo of my family. 19. ஈஸ்வரன் சார். It is good practice for you. For you, Yes, it's a sir. good practice for you. It's a good practice for you. So இந்த பேசிக் நம்ம முன்னாடி கவர் பண்ணாதான் குயிக்கா இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான சென்டென்ஸ்ல போடுவாங்க. பார்க்கலாம். சூப்பர். லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் ஈஸ்வரன் சார். 20. I am at sea. I am I am at home. I am at home. நல்லா வால்யூமா அப்படி படபடன்னு பேசணும். I am at home. I am at home. சூப்பர். 21. புவனேஸ்வரி. I am at La Guardia Community College. Very good. I am at a group of people assembling in one place to learn something, to do something. I am at LaGuardia Community College. Super. 22. Bhubaneswari, careful. I am in New York. Super. பெரிய சிட்டினா இன்னு. Number 23. Bhubaneswari. I am ஃபுல்லா படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தேடி சொல்லணும். அவசரப்பட்டு சொன்னா தப்பாயிடும். I am in a class ஃபுல்லா with படிச்சது 8 other students. இன்னொரு வாட்டி. I am in a class with 8 other students. Beautiful. Super. Correct. 23C. I am in a class with 8 other students. நீங்க எழுதுறப்ப 23 போட்டு நீங்க ஜஸ்ட் சீன் போட்டாலே போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்க கம்பைல் பண்ணி நீங்க ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி படிச்சு காட்டணும். நீங்க படிச்சு காட்டுறப்ப தான் தெரியும் நீங்க எப்படி உச்சரிக்கிறீங்க. உங்க உச்சரிப்பு உங்களுடைய லிசனிங்கை வச்சுதான் இருக்கு. நீங்க நல்லா லிசன் பண்ணி கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அது பேசுறப்ப வந்துடும். நீங்க தப்பா கேட்டோம்னா போதும். நீங்க தப்பா தான் வரும். 24. Bhubaneswari. I live in an apartment with 2 American boys. Super. I live in an apartment with 2 American boys. 25. Last question for you. 25. Central Park is lovely. No. the snow. The snow வந்தாலே இன்று தான் வரும். எழுதிக்கங்க. Central Park is lovely in the snow. இதுதான் மெயின். இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் மெயின். Right. Very good. Very good. Very good. All right. Abraham ma'am 26.
Sir, C is the answer. What is his job? He's a Super. policeman. சூப்பர். அவ்வளவுதான் ரெண்டுத்தையும் படிக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். 26க்கு சி. வெரி நைஸ். 27 ஃபார் யூ. கேர்ஃபுல் கேர்ஃபுல். ஃபுல்லா படிச்சுட்டு தான் சொல்லணும், இல்லைன்னா தப்பாயிடும். He's from Argentina. Is தப்பாயிடக்கூடாது. கொஞ்சம் அலட்சியமா இருந்தா தப்பாயிடும். He's not here. sir. அபிராமி மேம் ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க, அவங்களுக்கு பார்க்கலாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு. Sir, I think B is the answer. Read it out. He's not from Argentina. He's from Mexico. Super. He isn't from Argentina. He is from Mexico. Super. ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும். சூப்பரா பண்ணாங்க. வெரி நைஸ். 27க்கு பி. எல்லாரும் பாத்துங்க. He isn't from Argentina. He is from Mexico. Super. 28. Abraham ma'am, for you. Sir, C is the answer. Super. How Read it much out. is a hamburger and chips? 3 pounds 50. அவ்வளவுதான். எவ்வளவுங்கிறதுக்கு 3 pounds 50ங்கிறது அவங்க வந்து அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஒரு நாணயத்துல சொல்லியிருக்காங்க. கிளீனா வந்து அதை பேஸ் பண்ணி ஹவு மச்னு நம்ம சொல்லலாம். அவ்வளவுதான். இது வந்து ஈஸியா அடுத்த 5 கொஸ்டின் ஈஸி தான். ரொம்ப சூப்பர் இதா பண்ணிக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 29 மேம் ஈஸி ஆப்போசிட். Sir, D is the answer. Difficult. Yes. 30 lovely. Lovely. Lovely has to be what? Opposite. Maybe C is the answer. Horrible. Horrible. That is the only answer. Other things are different. Very. Kavita ma'am, 31. Fast, slow, Expensive. expensive, cheap, Hot. hot, hot, cold, Big. thick, small, young, Young. young, old. Now 36. Kavita ma'am, 36 சொல்லுங்க பாப்போம். Are you married? No, I'm not. எது சொல்லுங்க? ஏவா, பியா, சியா, டியா? Yes, sir. ஓ, ஏ வராது. முன்னாடியே பார்த்தோமே, மிஸ் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? வேற இடத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி வர்றப்ப இங்க தப்பாயிடுச்சு பாத்தீங்களா? C. சி இல்ல அபிராமி மேம். B. பி. முன்னாடி B. பார்த்தோமே, is the முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்திருக்கோம் அது மாதிரி. அதான் மேம் நோட்ஸ் எடுக்கலையா? எடுக்கலையே விட்டோமா? திருப்பி வேற எதுக்கு போயிட்டு ஈஸியா போட்டு திடீர்னு கஷ்டமாயிடுச்சு அது. 37 கேர்ஃபுல். இது ஜெனரல் நாலேஜ் வேணும். Brazil. ஜெனரல் நாலேஜோட இங்கிலீஷோட லாங்குவேஜையும் டெஸ்ட் பண்றாங்க, லாங்குவேஜோட நாலேஜையும் டெஸ்ட் பண்றாங்க. Brazil is not in Asia. It's in South America. வெரி குட். அப்ப ஆன்சர் என்ன? Sir, I think D. வெரி குட். இட் இஸ் நாட் படிக்காம ஈஸ்ட் படிக்கீங்க. ஏசியான்னு படிக்கணும், ஆசியான்னு படிக்க கூடாது. தமிழ்ல ஆசியா, இங்கிலீஷ்ல ஏசியா. Okay, sir. தமிழ்ல சீனா, இங்கிலீஷ்ல சைனா. Okay. சோ அது செஞ்சி கிஞ்சி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை, ஒரு ஊர் இருக்கு இல்லைங்களா? Yes, sir. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல வந்து வேற படிப்பாங்க. பிரேசில் அருமையா சொன்னாரு. பிரேசில் இஸ்ன்ட் இன் ஏசியா, இட் இஸ் இன் சவுத் அமெரிக்கா. அருமையா சொன்னாரு. அந்த நாலேஜை யூஸ் பண்ணிட்டா வந்து இந்த லாங்குவேஜ் வந்து சூப்பர். 38 கவிதா மேம். Cold is cold. 39 yourself. Are you Greek? அது ஃபுல்லா படிச்சிருங்க. Yes, I am. ஒரு ஆள் பேசுற மாதிரி இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து சூப்பர். லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் கவிதா மேம். 40. Yeah, we are in Russian class. We are in English class. ஓ, தப்பாயிடுச்சா? We are, mom, எப்படி ரெண்டு கிளாஸ்லயும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியும் ஒரே சமயத்துல? we are in Russian class. எங்கேயோ தப்பாண்டிங்களா? திருப்பி சொல்லுங்க கவிதா மேம்.
We are in Russian class. We are in English class. அப்படி C. சொல்ல முடியாது. ரெண்டு கிளாஸ்லயும் சொல்ல, ரெண்டு கிளாஸ்லயும் ஒரே சமயத்துல இருக்க முடியாது. Let's see, sir. இப்ப இந்த ஒரு நிமிஷம் இது போட்டும், ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. அது வந்து all right. We aren't in a Russian class. அது சொல்றப்ப தெளிவா இருக்கணும். We are in an English class. Super. Now, Sumati ma'am, 41. The roles ஐயப்பராஜ் சார் இருக்கு சார். அவர் கொடுத்துட்டு வரலாம். ஐயப்பராஜ் சார் 41. Okay, sir. Sir, Rolls Royce car are expensive car. C. ரோல்ஸ் சார் இது வந்து ஒரு ஜெனரல் நாலேஜ் தான் டெஸ்ட் பண்றாங்க. கேர்ஃபுல். 42 ஐயப்பராஜ் சார், கேர்ஃபுல். 42 days your teachers married. Is your teacher married? இல்ல அதான் விட்டுட்டோம் பாத்தீங்களா? இல்ல. படிக்க தப்பாயிடும். Are you? D, sir. Please. Are your teacher married? Yes. Sir, ஏன் டீச்சர்னு சொல்றீங்க? டீச்சர்னு இல்லையேங்க, டீச்சர்ஸ்ல இருக்கு. oh, okay, sir. Sorry. Okay, teachers. Okay. D, sir. படிச்சு கேளுங்க. Are your teachers married? Yes, they are. அந்த எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணி அழகா போட்டுருக்காங்க பாருங்க. அந்த yes teacher. பங்க்சுவேஷன்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. எஸ்க்கு அப்புறம் கமா, ஸ்ட்ரைட் லைன், டேஷ், ஃபுல் ஸ்டாப், அப்புறம் டபுள் கோட். நீங்க அது பாத்தீங்கன்னாலே அது டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ரெண்டு பேர் பேசுறது தெரியும். ஸோ ரொம்ப முக்கியம். 43 ஐப்ரஸ் சார். Is it hot today? என்ன அர்த்தங்க? இஸ் இட் ஹாட் டுடேனா? இன்னைக்கு ஹாட்டா இருக்குதான்னு கேக்குறார் சார். நோ. இட் இஸ் நாட் வருமா சார்? இட் இஸ் நாட். இட் இஸ் சரி. அதுதான் நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாரி சார், நான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன் சார். கொஞ்சம் அதனால. ஓகே சார். சுமதி மேம் 43. No, it isn't. Yes, sir. பி போட்டக்கூடாது, ஏ தான் போடணும். பி போட்டக்கூடாது, ஏ தான் போடணும். வெரி குட், வெரி குட். அது நல்லா அதை பார்த்துட்டு அந்த கான்வர்சேஷன்ல பார்த்து. 44 ஐப்ரஸ் சார். Are there your parents? Yes, they are. B, sir. B. ஓகே. அபிராமி மேம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? Sir, sir. C, sir. C is the right answer, sir. So, C, sir. Are they your parents? யாரு சொல்றது? C. Sir? இல்ல சுமதி உங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. C, sir. C. Are they your parents? Yes, they are. Are they your parents? Yes, they are. அது கிளீனா அந்த அது வந்து அக்ரிமெண்ட் பண்ணும். 44க்கு C தான் வரும். 44க்கு சார். லாஸ்ட் क्वेश्चन சார். லாஸ்ட் क्वेश्चन 45. நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சு பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். படிச்சு பார்த்தா வந்துரும். அது எலிசா டேஷ் ஃப்ரம் கிரீஸ், டேஷ் ஃப்ரம் போலண்ட். B, sir. B. படிச்சு ஃபுல்லா படிச்சு காட்டுங்க. படிச்சு Elisa is in from Elisa is in from Greece. He is from Poland. போலண்ட். இது மாதிரி கண்ட்ரி பேர் இதெல்லாம் படிச்சுன்னு பக்காவா சொல்லணும். அதெல்லாமே சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி வீடியோ பார்த்து எல்லா கண்ட்ரிஸ் எல்லா சிட்டிஸ் எப்படி உச்சரிக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. எலிசா is in from Greece. She is from Poland. Very good. Sumati ma'am, 46. Anne is John's wife.
Answer is A, sir. A, sir. A, correct. John க்கு அப்புறம் apostrophe S and is John's wife. Super. 47. This is not just my computer. It is for dash computer. It is for students' computer. எது வரும்? ஏவா பியா சியா டியா? A, sir. A. A, C, sir. C, apostrophe கவனிக்கல. B வராது. C, sir. C. இப்ப பாருங்க 4 பேர் இருக்காங்களா? 4 பேர் இருக்கிறப்ப C வராது, D வராது, ரெண்டுத்தையும் தூக்கிடலாம். The fight is between A and B. இப்ப S ல முடியறப்ப plural 4 students A தான் போடணும். 47A 47B கிடையாது. நோட் பண்ணிக்கங்க. புரியல. இது எப்படி சொல்றீங்க சார்? S ல முடியறப்ப plural Okay. நீங்க apostrophe S போட்டு இன்னொரு S போடக்கூடாது. Okay, sir. இன்னொரு S போட அது ரூல் அது. இது தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இது பண்ணாங்க. 47A ஞாபகம் வச்சுங்க. S ல முடியறப்ப apostrophe போட்டு S போடக்கூடாது. அப்போ ஒரு S போட்டு அந்த S கட் பண்ணி விடுங்க. சோ 47A Bன்னு நிறைய பேர் போடுவாங்க. B கிடையாது, A. 4 மாணவர்களுடைய கம்ப்யூட்டர். என்னோட கம்ப்யூட்டர் மட்டும் கிடையாது. 4 மாணவர்களுடைய அந்த மாணவர்கள் அப்படின்னு S இருக்கிறதுனால apostrophe போட்டு ஒரு S போடக்கூடாது. சூப்பர். 48 சுமதி மேம். What is her job? She is a bank manager. C, 49. 49, sir. 40 அது ஸ்பேஸ் விடாம இருக்கு. நீங்க படிங்க. How old is your brother? He is 29. He is 29. அவ்வளவுதான். அந்த 29 இயர்ஸ் எல்லாம் ஓல்ட்லாம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. வெறும் 29 அழகா. லாஸ்ட் क्वेश्चन ஃபார் யூ. Okay, sir. How old are Mr. and Mrs. White? They are 50 and 48. சூப்பர். இங்க பாத்தீங்கன்னா how old are ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஒயிட் ரெண்டு பேரு. தேக்கு அப்புறம் ஆர் தனியா போடாம கண்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. தே ஆர். சூப்பர் ஆன்சர். சூப்பர். புவனேஸ்வரி 51. கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும். ஒவ்வொரு பஞ்சுவேஷனும் முக்கியம். இது வந்து கான்வர்சேஷன் தான். ஒரு சிம்பிள் கான்வர்சேஷன் சொல்றாங்க. என்னவா இருக்கும் பதில் தப்பு இல்லாம சொல்லணும். அவ்வளவுதான். புவனேஸ்வரி கஷ்டமா இருக்கா? 51. How old is he, Andrew? He is இது பாருங்க. How old is Andrew? டபுள் கோட்ல இருக்கு பாருங்க. டபுள் கோட்ல டைரக்ட் ஸ்பீச்சா இருக்கு பாருங்க. A, sir. A. படிச்சு காட்டுங்க. How old are How you, old? Andrew? I am 21 years old. How old are you, Andrew? Andrew, how old are you? How old are you, Andrew? ஆண்ட்ரூன்னு எதிர பேசுறவரோட பேர் ஆண்ட்ரூ. அந்த ஆண்ட்ரூங்கிற அவர் பேரை வச்சு சொல்றாரு. How old are you, Andrew? I am 21 years old. Super. How old are you, Andrew? I am 21 years old. ஆன்சர் வந்து ஏ தான் கரெக்ட். 52 புவனேஸ்வரி. Where are you now? I am at the school. ஏவா C, பியா sir. சியா டியா? C. சி. வேற ஆர் யூ நவ? இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். கான்வர்சேஷனை எழுத்து வடிவில் கொண்டு வந்தா இதுதான் ரொம்ப. அதனாலதான் இந்த ரீடிங் வந்து அவ்வளவு முக்கியம். ரீடிங் சார் இது 51ல ஒரு டவுட்டுங்க சார். இப்போ ஆண்ட்ரியோட வயசு எவ்வளோன்னு இன்னொருத்தரை பார்த்து கேட்கும்போது how old is Andrew? இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து how old is he? how old is Andrewன்னு கேட்கலாமா? இப்போ ஆண்ட்ரியோக்கு என்ன வயசு ஆகுது அப்படின்னு இன்னொருத்தவங்ககிட்ட கேட்கும்போது How old is Andrew? how old is Andrew? He is 21 years இன்னொருத்தர் பதில் சொல்லலாங்க சார். அப்படி சொல்லலாம். இப்ப அப்ப அந்த கரெக்டா சியும் கரெக்டா தானே சார்? போட்டிருக்கிறது வேறைய பார்த்துருக்கீங்களா? கமா போட்டு ஆண்ட்ரூனே கேள்வி கேட்கறாங்க பாருங்க. ஆண்ட்ரூட்டே பேசுறாங்க பாருங்க. ஓகே ஓகே. ஆண்ட்ரூட்டே பேசுறதுனால இப்படி நீங்க சொல்றது அது நார்மலா சொல்றது. ரெண்டு பேர் வந்து ஆண்ட்ரூவோட வயசு பத்தி பேசுறது. இப்ப இந்த ஆண்ட்ரூவே இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு. வெரி குட். வெரி குட். ஓகே ஓகே. 52 புவனேஸ்வரி you got it. 53. Where is she now? In her office. B, sir. தி ஆன்சர். இந்த 52 பாருங்க எல்லாரும். நான் இந்த இது அனுப்புவேன். நீங்க ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி நீங்க கரெக்டா படிக்கணும். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் இந்த கான்வர்சேஷன் மட்டும் கொண்டு வந்து எழுதி படிக்கணும். அப்ப பாருங்க
52. Where are you now? Where are you now? Where are you now? I am at the school. I am at the school. பாருங்க ஸ்கூல் வர்றதுல அட்டு வருது. சின்ன கான்வர்சேஷனா தெரியும், ஆனா தப்பு இல்லாம பண்ணணும். 54 புவனேஸ்வரி. What is his father's job? He is a teacher. பாருங்க எவ்வளவு பஞ்சுவேட் எப்படி பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. சூப்பர். 55 லாஸ்ட் கொஸ்டின். கேர்ஃபுல் This- முன்னாடி நம்ம பார்த்ததை ஈஸியா அடிக்கலாம். This is those kids' toy. ஏவா பியா சியா டியா? D, sir. டி. இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோமே அதேதான். கிட்ஸ்ல ப்ளூரல் முடியறப்ப கட் பண்ணிடுவாங்க, அந்த எஸ் கட் பண்ண. சூப்பர், குட் ஜாப் புவனேஸ்வரி, நல்ல அப்சர்வேஷன். சூப்பர். ஐயப்ராஜ் சார் 56. There are, sorry sir, 56. தேர்னு படிக்க கூடாது. தே. They, sorry sir. They are not my children. ஏவா பியா சியா டியா? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, children. ஏன்னா ப்ளூரல் எஸ்ல முடியல, என்ல முடியல, அதனால அப்போஸ்ட்ரோபி எஸ் போட்டாங்க. சூப்பர். சோ 56 கவிதா மிஸ் பண்ணிட்டீங்க நீங்க. 56க்கு ஏ தான். 56க்கு ஏ. சைல்ட்ஸ்னு ஒரு வேர்டே கிடையாது. சில்ட்ரனுக்கு அப்புறம் எஸ் இல்ல சி ல. சில்ட்ரன் ஆஃப் வந்து சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு. ஆன்சர் ஏ. வெரி குட். அது படிச்சு காட்டுங்க. They are not my children's books. ரைட். சில்ட்ரன்ஸ் 57 டஃபா இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனா ஈஸி. There are not kids. பார்த்துட்டு ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Sir, see sir. ஆகா, மிஸ் பண்ணிட்டோமா? அபிராமி ஹெல்ப் பண்ணுங்க. 57 டஃப் மாதிரி இருக்கு. Yes, sir. Yes sir, yeah. ஏதான், ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட பத்தி தான் பேசுறாங்க. டி வந்து வரவே வராது. ஏன்னா எஸ்க்கு அப்புறம் அப்பாஸ்ட்ரோபி எஸ் போட முடியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல அப்பாஸ்ட்ரோபியே இல்ல, சின்னு தூக்கிடலாம். பில வந்து ஃப்ரெண்டுடையங்கிறது பேர் வெறும் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு. பிசிடிய தூக்கிடலாம். ஏதான் ஆன்சர். There. ஆல்ரைட். இந்த ரெண்டு தான் நான் வந்து ஒரு பேசிக் கான்வர்சேஷன்ல இது பண்ணேன். இதை நான் ஷேர் பண்றேன். எனக்கு நீங்க வந்து ஸ்கிரிப்டோட பண்ணீங்கன்னாக்கா இந்த சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணலனாலும் பேசிக் சரியா வரும். நம்ம ஆஸ் வி பிளான்டு குயிக்கா ஒரு 1/2 hour டைம் இருக்குது. குயிக்கா நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுவோம் கண்டிஷனல்ஸை. அன்னைக்கு ஒருத்தவங்க 2 பேர் வரல, அதனால கொஞ்சம் இது பண்ணேன். இப்ப கண்டிஷனல் வந்து குயிக்கா பார்க்கலாம். வில் சி. அதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டிஷனலோட பேசிக்ஸ் என்ன சொன்னோங்கிறத ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம். லெட்ஸ் டூ இட் ரைட் நவ. I'll go there and get it. One second. Conditional miss பண்ண வேணாம். Next 2 classes அது அப்படிதான் பண்ண போறோம். Let's do it right now here. All right. Conditional வந்து நம்ம இது பண்ண ரொம்ப முக்கியமானது. எழுத்துக்கும் படிக்கிறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப முக்கியம். யாராவது இங்கிலீஷ்ல பேசுனா தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போச்சு. ஸோ அந்த புரிதல் தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது ரீடிங்கா இருக்கலாம், ரைட்டிங்கா இருக்கலாம், லிஸ்னிங்கா இருக்கலாம். நம்மள்கிட்ட அது வர்றப்ப கஷ்டப்படாம இது பண்ணோம். அது மாதிரி பேசுறப்ப பாருங்க. 0123 0123 01 அன்னைக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு 2 பார்க்க முயற்சி போய் எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம். ஆனா 0 and 1 0 நம்ம தனியா 15 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். 1ல வந்து சில எக்ஸசைஸ் பார்த்தோம். பாருங்க. இஃப் ஐ ஸ்டடி ஹார்ட் ஐ பாஸ். நான் நல்லா படிக்கிறேன்னா பாஸ் ஆகிறேன். எப்பெல்லாம் படிக்கிறேனோ அப்பெல்லாம் பாஸ் ஆகிறேன். இஃப் ஐ ஸ்டடி ஹார்ட் டுநைட், இது ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு தான். இன்னைக்கு நைட்டு நான் நல்லா படிக்கிறேன்னா நாளைக்குள்ள எக்ஸாம் நல்லா எழுதிடுவேன். ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரே கண்டிஷன் தான். நம்ம கண்டிஷனல் 2ங்கிறது அன்ரியல். ரெண்டுமே இருக்காது. இஃப் ஐ ஸ்டடி ஹார்ட், நான் படிச்சேன்னா பாஸ் ஆவேன். படிப்பேனா என்னன்னு தெரியாது. இஃப் ஐ ஸ்டடி ஹார்ட் ஐ வுட் பாஸ். இது வந்து கடைசி இது. நான் படிச்சிருந்தாக்கா பாஸ் ஆகிருப்பேன், ஃபெயில் ஆயிட்டேன். நான் படிக்கல, ஃபெயில் ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிறது. இதைதான் மில்க வச்சு சொன்னோம். நான் பால் குடிக்கிறேன்னா நல்லா தூங்குறேன்.
எப்பெல்லாம் குடிக்கிறேனோ அப்ப தூங்கிடுறேன் நல்லா. இன்னைக்கு நான் வந்து பால் குடிச்சேன் அப்படின்னாக்கா தூங்கிடுவேன். இன்னைக்கு தூங்கிடுவேன். தூங்கிடுவேன். நான் பால் குடிச்சிருந்தா நான் குடிச்சேன்னா தூங்குவேன். ஆனா குடிப்பேனா என்னன்னு தெரியாது. இப்ப பாருங்க, நான் குடிச்சிருந்தா தூங்கியிருப்பேன், குடிக்காம விட்டுட்டேன், தூக்கம் போயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து அந்த ஒரு சிம்பிளா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ பேசிக் கான்வர்சேஷன்ல இது முடிஞ்சிருக்கு. திருப்பி 0, 1, 2, 3 அதுல வந்து ஈவ் கிளாஸ் வந்து ஒன்று போட்டோம், மெயின் கிளாஸ்னு ஒன்று போட்டோம். இது வந்து கண்டிஷனல். இந்த கண்டிஷனல் நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம். ஈவ் கிளாஸ்ல 0க்கு 1 வரும், மெயினும் 1 வரும், இங்க வந்து 1 வரும், இங்க வந்து 9 வரும். ஞாபகம் இருக்கா? 5, 9 போட்டோமா? 3க்கு வந்து 7. யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம், இங்க என்ன வரும்? 11 சார், 11. யாருமே சொல்ல மாட்டீங்க. 2-3 நாள் லீவ் கொடுத்ததுக்கு பிச்சு பெடல் எடுத்திருக்கலாமே. நான் அன்னைக்கு சண்டே மார்னிங்கே இதுவும் அனுப்பி விட்டேன். நான் அந்த எக்ஸல் ஃபுல் இதோட அனுப்பி விட்டேன். டைப் 2ல இருந்து அது கண்டிஷனல் 2, 3 எல்லாம் இருக்கும். சார் ஃப்ரைடே கிளாஸ் நான் அட்டென்ட் பண்ணல. ஃபோன் ஃபால்ட்னால என்னால கனெக்ட் பண்ண முடியலங்க சார். இது நம்பர் போடுறீங்க, இது என்னன்னு புரியல சார் எனக்கு. அது பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம அப்படியே கொண்டு வரலாம். இதை அப்படியே டைரக்டா எக்ஸாம்பிள் வச்சா கொண்டு வந்துடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒண்ணுன்னா சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் இல்லைங்களா? ஓகே சார். ஒண்ணுன்னா சிம்பிள் ப்ரெசென்ட். ஈவ் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ்லயும் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிஷனல் 0. அது என்னன்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இதுவும் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் வந்து மெயின் கிளாஸ்ல சிம்பிள் ஃபீச்சர் வந்தா கண்டிஷனல் 1ஆ மாறுது. அதே மாதிரி இங்க சிம்பிள் பாஸ்ட்ல இருந்து 9 மொடால் போயிடுச்சுனாக்கா, மொடாலா போச்சு. மொடால்னா என்னன்னாக்கா இந்த கண்டிஷனல் வர்றப்ப இமேஜினரிங்கிறப்ப அன்ரியல், அது மொடாலா மாறுது. ஸோ அதனாலதான் அன்ரியல்ங்கிறது இமேஜினரி. அது என்னன்னு பார்த்துருவோம் நம்ம. இமேஜினரி. ஸோ இமேஜினரியில இது எல்லாமே ரியல், உண்மையிலே நடக்கும். உண்மையிலே இது பண்ணா அது நடக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மையா வரும். ஓகே, இது என்னன்னு பார்த்துப்போம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. சிம்பிள் ப்ரெசென்ட், சிம்பிள் ப்ரெசென்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், சிம்பிள் ப்ரெசென்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர், சிம்பிள் ஃபியூச்சர் மொடால். இது வந்து இப்போ 11 வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் மொடால். ஓகே, அது என்னங்கிறது குயிக்கா பார்க்கலாம். லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ். ஆல் ரைட், ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிளா ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப இது இஃப் ஐ எம் லேட் ஃபார் கிளாஸ், இது ஒரு 2-3 மட்டும் எக்ஸாம்பிள் கொடுப்போம். இஃப் ஐ எம் லேட் ஃபார் கிளாஸ், புவனேஸ்வரி ஆன்சர். My teacher gets angry. My teacher gets angry. If I am late for class, இங்க மெயின் verb என்னங்க? Am sir. Am. So இது என்ன டென்ஸ்ங்க? Simple present sir. எல்லாமே சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல தான் இருக்கு. போது சூப்பர். இங்க பாருங்க, சி மை டீச்சர். சப்ஜெக்ட் என்னங்க இதுல? Subject my teacher. சூப்பர். Gets வந்து verb. verb என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு? Present தான் sir. அதாங்க சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்னு சொல்லணும். சிம்பிள் ப்ரெசென்ட். Simple present. ஓகே, இப்ப பாருங்க சுமதி மேம். இஃப் ஐ அம் லேட் ஃபார் கிளாஸ், சிம்பிள் ப்ரெசென்ட், மை டீச்சர் கெட்ஸ் ஆங்கிரி. எப்பெல்லாம் நான் லேட்டா வர்றேனோ அப்பெல்லாம் டீச்சருக்கு, எங்க டீச்சருக்கு கோபம் ஆயிடுறாங்க. பாருங்க, இஃப் ஐ அம் லேட் ஃபார் கிளாஸ், மை டீச்சர் கெட்ஸ் ஆங்கிரி. ஐ அம் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட். அதான் இது கண்டிஷன். இது எல்லாமே 0 கண்டிஷனல். 0 கண்டிஷனல்ல ஈவ் கிளாஸ் 1ல இருக்கு. இங்க பாருங்க மெயின் கிளாஸும் 1ல இருக்கு. அவ்வளவுதான். எது வேணாலும் நீங்க கொண்டு போகலாம். நம்பர் 2 அபிராமி மேம். நம்பர் 2 தெரியும். When he stays up very late, he's very tired the next morning. The next morning. இப்ப சொல்லுங்க, இங்க verb என்னங்க? Sir, very late. Verb என்னங்க? Stays, sir. Stays.
verb simple present முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப பாருங்க he is very tired. இங்க verb என்னங்க? Sir, Tired, sir. tired கிடையாது. tired adjective Is, sir. It's sir. is simple present. அவ்வளவுதான். uh, இங்க simple present இது எல்லாமே 0 தான். people get angry. get பாருங்க people get angry. people multiple persons இருக்கிறதுனால people get simple present. people get angry. எப்ப if they don't eat. do plus eat வந்துருச்சா? அதை do ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நாட்டை போட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான். so zero conditionல்ல இது if classம் if class பாருங்க இதெல்லாம் if class. if classம் சரி மெயின் கிளாஸ் ifல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்ல whenல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதான் if class. if classம் simple present தான் மெயின் கிளாஸும் simple. இதுதான் ஜீரோ கண்டிஷன். இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் அது. ஜீரோ கண்டிஷனல். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்காது ஏன்னா இது யூனிவர்சல் ட்ரூத் சொல்றது. பட் இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும். if I miss the bus, miss simple present. if I miss the bus, I take a taxi to work. எப்பெல்லாம் மிஸ் பண்றனோ I take பாருங்க simple present. ஜீரோ கண்டிஷனல். நம்ம வந்து ஜீரோ கண்டிஷனுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம். ரொம்ப சிம்பிளா ரெண்டு பக்கமும் சிம்பிள் present இருக்கும். ஆனா கண்டிஷனல் 1 2 3 தான் நல்லா பார்க்கணும். 1 வந்து நிறைய பார்த்தோம். இன்னைக்கும் இப்ப குயிக்கா அதை ரிவைஸ் பண்ண போறோம். 1 2 3 ஒரே டாக்குமெண்ட்ல நான் அனுப்பியிருக்கேன். லுக் அட் தட். நீங்க வந்து எவ்வளவு முடிஞ்ச அளவு கவர் பண்ணுவோம். இன்னொரு கிளாஸ் இதுக்கு தேவைப்படும். இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஓவராலா தான் ஒரு வியூ தான் பார்க்க முடியும். லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ். ஆல் ரைட். கண்டிஷனல் 1 வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான். நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? அது வேணா டைப் ஒன்று கண்டிஷனல் 1 சில பேர் டைப்னு சொல்லுவாங்க சில கண்ட்ரியில. பொதுவாக கண்டிஷனல்னு சொல்றது யூகேல. இதை வந்து சொல்லுவோம். ஈஃப் கிளாஸ் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்ல இருக்கும். மெயின் கிளாஸ் வந்து 9 சிம்பிள் ஃபியூச்சர்ல இருக்கும். அவ்வளவுதான். அதை வச்சாலும் ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். புவனேஸ்வரி நம்பர் 1 அப்படியே படிச்சு காட்டிடுங்க. ஈஸியா வந்திருக்கும். If I pass my entrance exams, I shall be the happiest man in the world. இங்க மெயின் verb என்னங்க? இங்க மெயின் verb. Shall be. மெயின் verb என்ன? be. Be, sir. be. shall வந்து supporting verb. இங்க மெயின் verb என்னங்க? Pass. அது ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கு pass. அது ரெண்டா உடைச்சா do plus pass. அந்த do அப்ப உள்ள ஒளிஞ்சிருக்கு. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. சொல்ல முடியுமா? இவங்க அருமையா ஆடியோ எல்லாம் கட் பண்ணி அவர் ஐயப்பராஜ் சார் பண்ணியிருக்காரு. இவங்களும் சூப்பரா பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அந்த ஸ்கிரிப்ட பிக்சர் எடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க. அதனாலதான் உங்களால ரொம்ப ஈஸியா சொல்ல முடியும். நம்பர் 2. We will come to see you next Sunday if I get well. சூப்பர். இந்த மெயின் கிளாஸ் முன்னாடி தூக்கி போட்டிருக்காங்க. சிம்பிள் ஃபீச்சர் அருமையா கொடுத்துட்டு சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதுல இது என்ன தீம்னா ரொம்ப சிம்பிள். கண்டிஷன் 1ல ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுனாக்க இன்னொரு ஒர்க் நடக்கும். பாருங்க. இஃப் ஐ கெட் வெல், நான் உடம்பு நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை. நான் எனக்கு மட்டும் உடம்பு நல்லா ஆயிடுச்சு, வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை உன்னை பார்க்க வர்றேன். So அப்படிங்கிற we will come to see you next Sunday if I get well. So அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை. நம்பர் 3. What will you do if the train doesn't come in time? Wow. If the train doesn't comes ரெண்டா ட்ரெயின் வந்து இட்டு comes ரெண்டா உடைச்சு does plus come நாட்டு போட்டிருக்காங்க அருமையா. if the train doesn't come what will you do? Wow. ஆன்சர் வந்து E. ஸோ இன்னும் 1 or 2 பார்ப்போம். பார்த்துட்டு லாஸ்ட் 10 minutes கண்டிஷனல் 2 பார்க்கலாம் எப்படின்னு. Now 4. If I have time, I shall help you. பியூட்டிஃபுல். அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து கொண்டு வந்து போயிட்டே இருக்கலாம். சூப்பர். நம்பர் 5. If you buy tickets, we shall visit Paris. வாவ். பாத்தீங்க அந்த ஒர்க் பண்ணதுல எப்படி வருது பாருங்க. கடகடன்னு இந்த ஒர்க் பண்ணா மட்டும்தான் இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். நம்பர் 6 ஒன்னு லாஸ்ட் பண்ணிடலாம். Tomorrow, if the weather is fine, we shall get out of the town of ours. சூப்பர். சோ அந்த ஒரு இதை மட்டும் வச்சு ஈவ் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் பண்ணிட்டோம்.
இப்ப டைப் 2 மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைப் 2னா என்ன அப்படின்னா அன்ரியல். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். டைப் 2னா அன்ரியல். டைப் 2 அன்ரியல்னாக்கா இன்னொரு வாட்டி அது ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. டைப் 2ல ரொம்ப முக்கியமா இஃப் ஐ ஸ்டடிட் ஹார்ட், நான் படிச்சேன்னா பாஸ் ஆவேன், ஆனா படிப்பேன்னா என்னன்னு தெரியாது. இந்த பாருங்க, நான் மில்க் எடுத்தேன்னாக்கா நான் தூங்குவேன், ஆனா மில்க் இருக்குதா எடுக்க போறேன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அன்ரியல் 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 இருக்கிற மாதிரி இருந்தா எப்படி போகணும்னு. லெட்ஸ் டூ இட் அகைன். ஆல்ரைட், இப்ப அவங்க நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். புவனேஸ்வரி, நம்பர் 1 என்ன வரலாம்? ஈஸி. ஈஃப் கிளாஸ் போடுங்க, மெயின் கிளாஸ் போடுங்க, ஃபுல்லா படிச்சிருங்க. படாரும் வெளில வந்து நிக்கும் அந்த ஆன்சர் மட்டும். If he was in Tokyo, he will visit us. D. He எங்கேயோ அடி விழுந்துருச்சு. டைப் 2 அன்ரியல். அன்ரியல் இமேஜினரினா மொடால் வரும். ஓகே, அபிராமி மேம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Sir, if he were in Tokyo, he would visit us. பி ஆன்சர் பக்காவா சொன்னாங்க. இங்க பாருங்க, இமேஜினரிக்கு தான் ஹீக்கு அப்புறம் வேர் வரும். ஸோ அமெரிக்கன்ஸ் வந்து வாஸ் போடுவாங்க, பட் பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்து இஃப் ஹி வேர் எழுதிக்கிங்க. இது வந்து என்ன அர்த்தங்க? அபிராமி மேம் இதோட அர்த்தம் சொல்லுங்க. அவன் வந்து டோக்கியோல இருந்திருந்தான்னா நம்ம விசிட் பண்ணிருப்பாங்க. பண்ணிருப்பாங்க கிடையாது. ஐயோ, பண்ணுவான். ரெண்டுமே அடிபட்டுடுச்சு. ஈஃப் கிளாஸும் அடிபட்டுச்சு, மெயின் அடிபட்டுடுச்சு. அவன் டோக்கியோல இருந்தா விசிட் பண்ணுவான் நம்மள. அவன் இருப்பானா என்னன்னு தெரியாது. புரியுதுங்களா? ரைட். அவன் இருந்திருந்தா அவன் விசிட் பண்ணுவாங்க. இஃப் ஹி ஹேட் பீன் இன் டோக்கியோ ஹி வுட் ஹேவ் விசிட்டட் அஸ். அவன் இல்ல, அவன் விசிட் பண்ணாம போயிட்டாங்க. அது வேற மீனிங்கே வேற வந்துடும். பி வந்து ஆன்சர் கரெக்ட். இஃப் ஹி வேர் இன் டோக்கியோ, வேர் எதுக்கு வருது? இமேஜினரி. இல்லைன்னா வாசா வந்திருக்கணும். வேர் வருது, இது கண்டிஷனல். நடக்காத ஒரு விஷயத்தை பத்தி சொல்லுது. நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியாது நமக்கு. வெரி குட். நம்பர் 2 அபிராமி மேம். 5 ஆன்சர் இருக்கு. ஏன் நம்ம தருமாறும்? எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்களே, சும்மா ஈவ் கிளாஸ் மட்டும் ஃபில் பண்ணணும், அவ்வளவுதானே? சார் சி இஸ் தி ஆன்சர். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. சி தான். பாக்கி எல்லாமே ரியல். வேற மட்டும் தான் இமேஜினரி. வுட்னு அழகா கொடுத்துட்டாங்க. டைப் 2னு கொட்டை இடத்துல அங்க இருக்கு, முடிஞ்சு போச்சு. வேற அடுத்த செகண்ட் வரணும். அதனாலதான் பவர். ரூல்ஸ் தெரிஞ்சா, அந்த கிராமர் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சா அவ்வளவு பவர் கிடைக்கும் நமக்கு. எவ்வளவு பெரிய ஆன்சர்னாலும் நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். நம்பர் 3 புவனேஸ்வரி. ஈஸியா அடிக்கலாம். ஈவ் கிளாஸ் கொடுத்திருக்காங்க, மெயின் கிளாஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. gave, sir. படிங்க. B, sir. What would you do if a millionaire gave you a lot of money? இப்ப தமிழ்ல சொல்லுங்க புவனேஸ்வரி. அருமையா பண்ணாங்க. தமிழ்ல சொல்லுங்க. அழகா கொண்டு வாங்க, அழகா கொண்டு வாங்க. ஏன்னா புரிதலால மட்டும்தான் நீங்க தமிழ்ல பேச முடியுங்க. எவ்வளவு அருமையா இருக்கு பாருங்க. ஈவ் கிளாஸ், மெயின் கிளாஸ் கன்சல்ட் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாம் அழகா படிச்சுங்க, ஆன்சரும் சொல்லிட்டீங்க. அப்படியே தமிழ்ல குத்து மதிப்பா தோராயமா சொல்லுங்க. பில்லியனர்னா 8 கோடி 9 கோடி, யாரும் நமக்கு 8 கோடி கொடுக்க போறது இல்ல. அதனால அழகா வந்து அது இமேஜ் இருந்தா மில்லியனர்ஸ் நிறைய பணம் கொடுத்திருந்தா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க? இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? பண்ணுவீங்க. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க புவனேஸ்வரி. If a millionaires lot of money கொடுத்திருந்தா what would you do? நீங்க என்ன செய்வீங்க? என்ன செய்வீங்க? அவ்வளவுதான். குடிச்சிருந்தா இல்ல, இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க கவிதா. மில்லியனர் உங்களுக்கு நிறைய பணம் கொடுத்தா நீங்க என்ன செய்வீங்க? என்ன செய்? பணம் கொடுத்தா என்ன? குடுத்திருந்தாலும் இல்ல, கொடுத்தா இப்ப give வருமா gave வருமா சார்? அதுதானே கண்டிஷனல் 2. நீங்க பாருங்க, நோட்ஸ் பாருங்க என்ன வரும்னு சொல்லுங்க. past, sir.
பாஸ்ட்ல வரணும். இது இமேஜினரி பாஸ்ட், அதனாலதான் இது கண்டிஷனல் டூ. இந்த இடம் தான் நீங்க வந்து பார்க்கணும். ரொம்ப பேசிக்கா ஒரு கொஸ்டின் கவிதா மேம் கேட்டாங்க, அந்த கொஸ்டின் அவங்க கேட்க கூடாதுன்னு தான் அவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. எஸ், இப்ப திருப்பி புவனேஸ்வரியை பிடிச்சலாம். நம்பர் 4, கோ ஃபார் இட். If it were not so late, I should go with you. சூப்பர், அவ்வளவுதான். தமிழ்ல இப்ப சொல்லுங்க. சார் 3க்கு கரெக்டான ஆன்சர் இல்ல சார். 3க்கு கேவ் தான் ஆன்சர். அவர் கொடுத்தா இமேஜினரி கேவ், இது பாஸ்ட் கேவ் கிடையாது, இமேஜினரி. சோ அதனாலதான் இங்கிலீஷ் வந்து இந்த இடத்துல கண்டிஷனல்ஸ் நீங்க தர பண்ணணும். ஒரு மில்லியனர் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட மணி கொடுத்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? சரி, 4 தமிழ்ல சொல்லுங்க. அவரு தாமதமா வராம இருந்தா நான் அவரு கூட போயிருப்பேன். போயிருப்பேன்ல ஏன் சொல்லுவீங்க? வேண்டுமா? போவேன்னு சொல்லணும். அதுதான் போக வேண்டும். இப்ப if it were not so late, ரொம்ப லேட்டா இல்லாம இருந்தாக்கா பாருங்க, ரொம்ப லேட்டா இல்லாம இருந்தா நான் அவனோட போவேன், நான் உன்னோட போவேன் அப்படிங்கிறது தான் அது. நீ லேட் இல்லைன்னா போய்வோம்பா, ஆனா நீ லேட்டா வருவியா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. லேட்டா வந்தா போக மாட்டேன், லேட்டா வரலன்னா போவேன். புரியுதுங்களா? லேட்டா வரலன்னா போவேன். புரியுதுங்களா? Yes, sir. All right, number 5. 4க்கு ஆன்சர் என்ன சார்? சொல்லு. It were not 4க்கு B. அது சரி, வேற எல்லாமே வாசி இஸ் ஆர் பி எல்லாம் வராது. பார்த்து ஓகே அடிச்சிடலாம். நம்பர் 5 அபிராமி மேம் ட்ரை பண்றீங்களா? Yes, sir. Sir, maybe B is if I don't need. டோன்ட் எல்லாம் எதுக்கு வருது? எதுக்கு டோன்ட் வருது? ஒரு நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம். டோன்ட் எல்லாம் எதுக்கு வருது? நம்ம கண்டிஷனல் 2ல இருக்கோம். அன்ரியல் பாஸ்ட் ஒரே அடி அடிச்சுக்கலாம். பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். கோ ஃபார் இட். என்ன தமிழ்ல என்ன சொல்லணுங்கிறது புரிஞ்சிட்டோம்னாலும் வந்துருங்க. டோன்ட் எல்லாம் எதுக்கு வருது? If I needed the car myself, அது I would let. அடிக்குது. Sir, maybe A. தமிழ்ல சொல்லுங்க, என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தமிழ்ல சொல்லுங்க. நீங்க அப்பதான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். இல்ல தமிழ்ல என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமே. யாராவது சொல்ல முடியுமா? சுமதி மேம் சொல்லுங்க. எனக்கு கார் தேவைப்பட்டிருந்தால், if I needed car. தேவைப்படல. அருமையா சொன்னாரு அவரு ஐயப்ராஜ் சார். தேவைப்படலன்னா சொல்லுங்க, என்ன சொல்ல வராங்க? ஐயப்ராஜ் சார் அருமையா சொன்னீங்க. எனக்கு கார் தேவைப்படலன்னா, எனக்கு கார் தேவையில்லைன்னா நான் உங்களை யூஸ் பண்ண சொல்லியிருப்பேன். சொல்லுவேன். எனக்கு இல்லைன்னா நீ யூஸ் பண்ணிக்கப்பான்னு சொல்லுவேன்ப்பா. எனக்கு ஆனா கார் தேவைப்படுது, அதனால பாருங்க, எனக்கு கார் தேவைப்படலைன்னா நீ யூஸ் பண்ணிக்க, நான் விடுவேன். ஆனா எனக்கு கார் தேவைப்படுமா தேவைப்படலையான்னு இப்ப தெரியாது. புரியுதுங்களா? நாளைக்கு காலையில வந்துன்னா அவர் கார் வேணும்னு கேட்கிறாரு. அப்ப இப்ப இது வரலும் சரிலப்பா, எனக்கு கார் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, கார் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன். கார் தேவைப்படலைன்னா உனக்கு கொடுத்துருவேன். இப்ப சொல்லுங்க என்ன வரும்? சி சாரி டி சார். சூப்பரா சொன்னாரு. If I didn't need the car, I would use it. சூப்பர். எதுவுமே வராது. சூப்பரா சொன்னாரு. இது ஒரு கஷ்டமான ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு டிரான்சிஷன். ஆனா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா, இத மாஸ்டர் பண்ணிட்டாலே என்ன பேசினாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். எஸ், 4 minutes இருக்கு. இன்னும் 2 நாள் பண்ணலாம். 6. உங்களுக்கு அது கஷ்டமா இருக்குன்னா 6 வந்து நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஏன்னா 1 2 எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம். 7 கோயிங். 7.
6 கம்பேர் பண்றப்ப 7 ரொம்ப ஈஸியா தூக்கி போட்டு போயிட்டே C, sir. C C. answer C. see If I அவ்வளவுதான். if I were you now never her. I would forgive never her. என்ன அர்த்தங்க? இது நான் நான் அதாவது உன்னோட இடத்துல நான் இருந்திருந்தா அந்த மாதிரி ஆ, நான் அவளை மன்னிச்சிருக்க மாட்டேன். நான் அவளை மன்னிக்கவே மாட்டேன். நான் அவளை மன்னிக்கவே மன்னிச்சிருக்கேன். மன்னிக்கவே மாட்டேன். மன்னிச்சிருக்கேன்னு yes. கண்டிஷனல் 3க்கு போயிட்டு மன்னிக்கவே மாட்டேன். மன்னிச்சிருக்க மாட்டேன்னு நம்ம வேற மாதிரி முடிஞ்சிருச்சு பாத்தீங்களா? கரெக்ட் சார். நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன். I would never forgive you forgive her வருமாங்க சார். I would never forgive her கூட எழுதலாம். நெவர் ஒரு நடுவுல போட்டுக்கலாம். ஐ வுட் நெவர் forgive நெவர் நடுவுல போட்டுக்கலாம். ஓகே ஓகே. வெரி குட் கொஸ்டின். குட் கொஸ்டின். நம்பர் 8. நம்பர் 8. I am sure Mike will lend you some money. எனக்கு ஷூரா தெரியும் மைக் உங்களுக்கு பணம் கொடுப்பாரு. இங்க பாருங்க I dash he refused. E, sir. E. இது நல்லா பாருங்க. என்ன அவங்க பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஆக்சுவலா வந்து ஈஃப்க்கு அப்புறம் he சர்ப்ரைஸ் போட்டாரு. சூப்பரா நல்லா பாத்தீங்களா? if he refused. Sir, A will be surprised. I will be surprised if he refused. வில்லெல்லாம் எப்படி வரும்? வில்லெல்லாம் ஏன் வருது? I am yes sir. வரணும். I would have been surprised. Yes, sir. I would be surprised. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. I would be surprised would be if surprised முடிச்சதா? would வந்துருச்சா? would be surprised. wow. வேற சர்ப்ரைஸ் வராது. மெயின் கிளாஸ்ல if class if you refuse I would be surprised. நிச்சயம் மைக் வந்து உனக்கு பணம் கொடுப்பான். இன் கேஸ் அவன் வந்து மறுத்துட்டான்னா நான் ரொம்ப ஆச்சரியமடைவேன். அவ்வளவுதான் வந்து would be surprised ready. நம்பர் 9. People would be out. Okay. பாருங்க many people would be out of work if that factory dashed down. B, sir. Were closed. Super. Were closed down. So if classல where வருது would be out of work. ரொம்ப சிம்பிள் தான். லாஸ்ட் क्वेश्चन for the day. யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். I dash living in England if the weather dash better. Sir, B. எதுக்கு didn't தான் வருது மெயின் கிளாஸ்ல? மெயின் கிளாஸ் Sir, D, sir. D. டி. சூப்பர். படிச்சு காட்டுங்க. I would, படிங்க. I wouldn't. ஃபுல்லா படிச்சு காட்டுங்க. I wouldn't mind living in England if the weather were better. பியூட்டிஃபுல். அப்ப என்ன அர்த்தங்க? என்ன அர்த்தம் இருக்கு? நான் இங்கிலாந்துல இருக்கிறத பத்தி யோசிக்க மாட்டேன். இந்த வெதர் வந்து நல்லா இருந்தா வெதர் நல்லா நல்லா இருந்தா நான் நல்லா வந்து அங்க இங்கிலாந்துல இருப்பேன். வுடின் மைண்ட் லிவிங்னா அதை பத்தி கண்டுக்க மாட்டேன். ஜாலியா இருந்துருவேன். இப்ப பாருங்க வெதர் வேர் பெட்டர். வெதர் ஆனா நல்லா இல்லைங்கிறது தான் உண்மை. வெதர் ஒரு கால் நல்லா இருந்தாக்கா நான் இங்கிலாந்துல இருக்கிறத பத்தி யோசிக்க மாட்டேன், இருப்பேன். புரியுதுங்களா? இப்ப நம்ம அடுத்த கிளாஸ்லயும் இதை கொண்டு வருவோம். கொண்டு வந்து 0 1 2 3 திருப்பி 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 ரிவைஸ் பண்ணணும். பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இது எல்லாமே மிக்சர்னு ஒண்ணு இருக்கு. இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மிக்சர் நீங்க பண்ணா புரியும். இல்லைன்னா மிக்சர் கஷ்டப்படுத்துவோம். மிக்சரை நம்ம 1 வீக் கழிச்சு பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 கிளாஸஸ்ல நம்ம கண்டிஷன்ஸ் தான் பண்ண போறோம். ஆல்ரைட். அந்த டென்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். 0 ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். 1 கூட பண்ணிடலாம். நம்பர் 2 வரப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. 2 3 வந்து இப்ப வந்து ஃப்ரைடே கிளாஸ்ல நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம். இதை அனுப்பி விடுறேன். நீங்க எவ்வளவு தூரம் கவர் பண்ணணுமோ அது மட்டும் எனக்கு ஆடியோ கட் பண்ணி அனுப்புங்க. I'll see all of you on Friday. சார் இதுக்கு ஆன்சர் இருக்கா சார்? ஆன்சர் தான் நீங்க நோட் பண்ணா உண்டு. இல்ல சார், லேட்டா அதுக்கெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டேன் வந்ததுக்கு அப்புறம். ஓகே சார், நான் மேனேஜ் பண்றேன். அது நீங்க ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடலாம்.
Okay, sir. Okay, sir. Okay. I'll show you. I'll see Okay. you. Okay, Okay. thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you all of you.